हेलो स्टूडेंट्स, अज अं करना है रेस्पिरेशन टॉपिक। हुण इनू करन तो पहला उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, इनू परफॉर्म करके कहते देखना है। दो उन्होंने टैस्ट ट्यूब लीतियां, दोनों के की पाया लाइम वाटर पाया है, पर दोनों के जोड़ा एयर अंदर जानी है ना, वह जोड़ा मोड है ना वो अलग अलग है। एक ने एयर एक टैस्ट ट्यूब के एयर कि थानी भेजी है, पिचकारी थानी, मतलब हवा के जी भी एयर होएगी वो सीधा डायरैक्टली गई आ वाली टैस्ट ट्यूब जिहदे की प्रेजेंट है लाइम वाटर। तो ये अहीं एयर कितों भेजी है, एक ट्यूब लगा के मूँह के मूँह दे विचों हुण किहड़ी एयर अंदर जाएगी जिहड़ी अहीं एक्सहेल करांगे, ना कि इनहेल करना हुंदा है अंदर लैके जाना हवा नूं, एक्सहेल करना हुंदा है बाहर छड्डना। ठीक है, हुण अहीं अंदर जिहड़ी लैके जाने आ हवा, उहदे विच बहुत सारी गैसिज हुंदियां, पर जदों अहीं बाहर कड्डांगे अहीं ओह वालियां गैसिज बाहर कड्डांगे जिहड़ियां सानूं नहीं चाहीदियां, जिहड़ियां सानूं चाहीदियां उही रख लांगे। मतलब अहीं ज़्यादा कंसनट्रेशन किहदी होएगी जिहड़ी अहीं बाहर कड्डांगे कार्बन डाइऑक्साइड दी, क्योंकि अहीं ऑक्सीजन अंदर रख ले। तो अहीं ऑब्जर्व की कीता जिहड़ी हवा मतलब जिहड़ी अहीं एयर मूँह थानी दित्ती ही वो वाला लाइम वाटर मिल्की हो गया। लाइम वाटर की हुंदा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये हुंदा है लाइम वाटर, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइम वाटर इन्हां दोनों में प्रेजेंट सी। एक नूं अहीं हवा दी प्रोवाइड करवाई, हवा पिचकारी थानी मतलब आसे पासे जिहड़ी भी हवा होएगी अंदर चल गई। एक नूं अहीं मूँह थानी हवा दी, इहदा जिहड़ा मूँह थानी जिन्हों अहीं हवा दी है ना, एक्सहेल की हुई एयर दी इनू, वो की हो गया मिल्की हो गई। हुण मिल्की क्यों हुई, लाइम वाटर की ही CaOH ट्वाइस मिल्की हुई। इहदा मतलब इहदे विच जरूर कोई इहो जी चीज़ प्रेजेंट सी जिहड़ी मूँह थानी हवा दित्ती बाहरों, जिन्हें कैल्शियम कार्बोनेट बना दिता, क्योंकि मिल्की होने का मतलब ही है कैल्शियम कार्बोनेट बनाना। तो हुण ये कार्बन डाइऑक्साइड की ही प्रॉपर्टी है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नूं वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देवे। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो की बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों बनया, क्योंकि अहीं किहड़ी गैस पास ऑन कर CO2 गैस। ठीक है, यदा मतलब जिहड़ी ही हवा मूँह थानी हवा बाहर कड्डदे आ, एक्सहेल करते हैं जिहड़ी एयर, उहदे विच सब तो ज़्यादा कंसनट्रेशन किहदी पाई गई, कार्बन डाइऑक्साइड दी। ये एक्टिविटी थानी सानूं ये पता चल गया। ठीक है, हुण अहीं अगों करना कहते वी हैव डिस्कस न्यूट्रीशन चैप्टर बारे ही सारा कुछ डिस्कस जोड़ा वा कर चुका वा कि कर चुके कि सानू सारे सैल्स नू एनर्जी जी प्रोवाइड होंदी है। एनर्जी सानू कि फॉर्म दे विच मिलती है C6H12O6 ग्लूकोज। ये मिल जाता सानू जी भी ही चीज़ खानी, क्योंकि ये ग्लूकोज सानू सैल्स के विच एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सानू एनर्जी चाहिए होंदी है कोई भी काम करने के लिए। हुण डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। हुण ये जो ग्लूकोज है यदी भी अगों ब्रेकडाउन होना है आ वाले ग्लूकोज का। जो ब्रेकडाउन होना है उदों की मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो नाल की मिलता है, नाल मिलती है एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलीक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो 6 मिलते हैं पानी के। हुण आ जिहड़ी ब्रेकडाउन है ये एवें नहीं होनी, ये कादी प्रेसेंस दे विच होनी है, ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन के भी 6 मोलीक्यूल्स सानू चाहिए, पर जिवें सानू पता है कि धरती उत्ते अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जिहड़े रहिंदे है, हुण उन्हां दा ये मोड है जिहड़ा रेस्पिरेशन का वो भी अलग हुंदा है। ठीक है, कई की करते हैं ऑक्सीजन की प्रेसेंस दे विच करते हैं, कई ऑक्सीजन की एबसेंस दे विच करते हैं। जिहड़े ऑक्सीजन की प्रेसेंस दे विच करते हैं उन्हां नूं ही कहने हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिवें इंसान है, पर जिहड़े इहदी एबसेंस दे विच करते हैं उन्होंने ही की कहने हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हुण इत्थे वेखदे की लिखिआ, कहते डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज नूं किहदे विच तोड़ दिता, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी जिहड़ी रिलीज़ होएगी। उन्होंने क्या कुछ जिहड़े ऑर्गेनिजम्स आ यूज़ करते ऑक्सीजन, तो इहो जिहे असीं की कह दिंदे आ एरोबिक। जिवें इंसान असीं ऑक्सीजन की प्रेसेंस दे विच साडे अंदर ग्लूकोज टुटदा पिया, कार्बन डाइऑक्साइड ते पानी, एनर्जी भी सानूं मिलदी पई है। इन ऑल केसिस द फर्स्ट स्टैप इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज से टुटना होंदा, ग्लूकोज दे विच वेखो कार्बन किन्ने गया 6 कार्बन जिहड़े आ ओह टुटणगे इंटू 3 कार्बन मॉलीक्यूल कॉल्ड पायरोवेट। हुण ये डायरैक्टली नहीं टुट जाते, सब तो पहले उहदा पायरोवेट जिहड़ा है वो बनेगा। पायरोवेट जिहड़ा है उहदे विच 3 कार्बन हुंदी है। ठीक है, 3 कार्बन हुंदी है, उहदे एक
ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਈਥਾਨੋਲ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਰੋਬਿਕ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਨਐਰੋਬਿਕ। ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 6 ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੇ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਈਥੈਨੋਲ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਥੈਨੋਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੀਸਟ ਜਦੋਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੀਸਟ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਯੀਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਤੇ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ। ਕਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਈਥੈਨੋਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਯੀਸਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਈਥੈਨੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਆਫ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਐਬਸੈਂਸ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਪ ਦਾ 3 ਕਾਰਬਨ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟੂ ਗਿਵ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। 3 ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ। ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਐਰੋਬਿਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਲੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। The release of energy in the aerobic process is a lot greater than in aerobic process। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, sometimes when there is lack of oxygen in our muscles, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramp। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖੱਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ 6 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ C6H12O6 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 6 ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਬਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ એનર્ਜੀ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ એનર્ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਯੀਸਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੀਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਈਥੈਨੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਥੈਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3, ਇੱਧਰ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਹੀ 3, ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਥੈਨੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 2, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ 2 + 1 3 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਹੀ। ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਈਥੈਨੋਲ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਇਹ ਐਬਸੈਂਸ ਹੀ ਹੁਣ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ATP ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ATP ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਿਊਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ATP ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, in these processes ATP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, is broken down giving rise to fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions। ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆ ATP ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ATP ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ATP ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ATP ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ATP ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ATP ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਇਰੋਵੇਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, એનર્ਜੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ATP ਇਜ਼ ਦਾ એનર્ਜੀ ਕਰੰਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ATP ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰੈਸਪੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ATP। ਹੁਣ ATP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ADP ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ATP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ADP ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ADP ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਡਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਇਹ ਟਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਸਫੇਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ATP ਟੁੱਟ ਕੇ ADP ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ATP। ਹੁਣ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ATP। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ATP ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ATP ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30.5 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥਿੰਕ ਆਫ ਹਾਊ ਬੈਟਰੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ એનર્ਜੀ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂਸੇਜ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ATP ਕੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ATP એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਬਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਰਵਸ ਇੰਪਲਸਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਏ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ATP ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ATP ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ATP ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ।